سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، خبردار بے شک جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ہماری زبان میں بزرگان دین، ان اولیاء کا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، اللہ کے دوستوں لا خوف، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب بات ذہن میں آتی ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی چیز کا ڈر تو ہوتا ہی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے اقدامات کرتا ہے، ہر انسان اپنی قیمتی چیز کو بچانے کے لیے ڈرتا ہے، ہر انسان بھے بھیت ہوتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں۔ تو آخر معاجرہ کیا ہے، بات کیا ہے، سینس کیا ہے، نقطہ کیا ہے؟ تو نقطہ، سینس، وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے۔ جب اللہ کا خوف آ گیا تو سارا خوف نکل گیا، سارا خوف نکل گیا۔ جب سارا خوف نکل گیا تو پیارے بچا دل میں خدا کا خوف۔ انسان اللہ کے خوف سے غافل ہو سکتا ہے، انسان کے علاوہ اللہ رب العزت نے اور بھی مخلوقات پیدا فرمائی، 18,000 عالم ہیں، ان 18,000 عالموں میں مخلوقات بھی ہیں، لہذا اللہ کے خوف سے غافل انسان ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف سے غافل جنات ہو جاتا ہے، لیکن اور مخلوق جو ہے وہ اللہ سے ڈرتی رہتی ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتی ہے، اللہ سے ڈر رکھتی رہتی ہے۔ لہذا انسان جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا کہ خوف خدا بندی کیا ہے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ترین بندے ہوتے ہیں، وہ اس راز کو سمجھ جاتے ہیں، اس معمے کو وہ جان جاتے ہیں، اور اس راز تک وہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب خدا کا خوف دل میں آتا ہے تو سب کا خوف نکل جاتا ہے، اور جب سب کا خوف آتا ہے تو جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور چیزیں اس سے بھی ڈرنے لگتی ہیں، اور چیزیں اس سے بھی ڈرنے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ لشکر اسلام کے ساتھ تھے، راستہ بھول گئے، جنگل میں راستہ بھول گئے۔ اب بتاؤ جنگل میں کون راستہ بتانے والا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ راستہ بھول گئے، قافلہ گیا اس طرف، وہ نکل گئے اس طرف، اور پہلے ایسے روڈ نہیں تھے، ایسے جو ہے نا نشانیاں نہیں تھی۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بندہ اس کونے پہ ہو، گوگل پہ میپ پہ سرچ کرے، فلاں کونے پہ جانا، پورا نقشہ میپ دکھا دے گا، یوں 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 یوں، ایسی گلی ایسی گلی، ایسا موڑ، سارا کچھ بتا دے گا۔ اس وقت ایسا کچھ تھا بھی نہیں۔ حضرت سفینہ نے راستہ جب بھولا نا تو آپ چلتے گئے آگے دوسرے رونگ سائڈ، جب آپ پہنچے تو دیکھا سامنے سے شیر آ رہا۔ کیا آ رہا ہے؟ شیر، جس کو عربی میں اسد کہتے ہیں۔ شیر، لائن آ رہا ہے۔ جب حضرت سفینہ کو شیر نے دیکھا، حضرت سفینہ نے شیر کو دیکھا، اور شیر نے جب حضرت سفینہ کو دیکھا، تو بتاؤ جب انسان ایک جنگل میں ہو، بیابان ہو، تنہا ہو، اور سامنے شیر آ جائے تو حالت کیسی ہوگی؟ پتلی بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب پتلی سے پتلی جو ہوتی ہے وہ ہو جائے گی۔ ہاں، مطلب وہ اسی خوف سے مر جائے گا کہ اب تو بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، دل میں تھا خدا کا خوف، دل میں تھا خدا کا خوف، اور
تھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شیر نے حضرت سفینہ کو دیکھا تو تھوڑا سا پیچھے ہٹا نا تو اپنے جو ہے نا اس نے ایک چنگاڑ بھری اور چنگاڑ بھرنے کے بعد جب وہ حضرت سفینہ کی طرف لپکا نا, حضرت سفینہ کہتے ہیں خاموش خاموش, تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ شیر سے. شیر کون سی بھاشا بولتا؟ کوئی سمجھ سکتا ہے جانور کی بھاشا؟ اللہ والے سمجھ جاتے ہیں, ہم نہیں سمجھ پاتے, اللہ والے سمجھ جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے. حضرت سفینہ نے کہا خاموش. شیر رک گیا, شیر رک گیا. حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ نادان مجھے کھانا چاہتا ہے, تجھے معلوم نہیں میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. تیرا کام تو ہے مجھے راستہ بتانا اور تو مجھے کھانے چلا ہے, چل راستہ بتا. سبحان اللہ. نہیں سمجھ میں آئی بات, نہیں سمجھ میں آئی. شیر سے حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ تیرا کام مجھے کھانا نہیں بلکہ مجھے راستہ بتانا ہے. جب شیر نے یہ سنا نا دم ہلانے لگا. حضرت سفینہ کے آگے آگے چلتا ہے, حضرت سفینہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں. شیر آگے آگے ہے, سفینہ پیچھے پیچھے ہے. جب شیر چلتا رہا حضرت سفینہ بھی چلتے رہے تو حضرت سفینہ نے دیکھا قافلے سے چلنے سے, قافلے کے چلنے سے گرد جو ہے وہ اڑ رہی ہے, دھول نمایاں ہو رہی ہے. پہچان لیا کہ سامنے قافلہ ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چل شیر اب اپنا راستہ پکڑ, مجھے میرا قافلہ مل گیا. سبحان اللہ. اب اپنا راستہ پکڑ, مجھے میرا قافلہ مل گیا. تو جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے ہر مخلوق اس سے ڈرتی ہے نا. میرے غریب نواز کے دل میں بھی میرے رب کا خوف, اور کیسا خوف یار, کیسا خوف. اگر ہمیں ان والوں کے مجمع میں تنہا کھڑا کر دیا جائے, سمجھ لیں نا وہ اینٹینے والے, نام لینا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ دور بڑا پرفتن ہے نا, اور وہ ہم پر ظلم کریں, جبر کریں تو ہماری حالت کیا ہوگی. ہم تنہا ہوں, 10 وہ لوگ ہوں یا 20 یا 50 لوگ ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا کمزور محسوس کریں گے نا, فطری بات ہے, تو کمزور محسوس کریں گے. لیکن اللہ اکبر, ہر طرف وہی تھے چوٹی والے, ہر طرف اینٹینے والے. اور اس دور میں, اس عالم میں, اس وقت پر معین الدین سنجر سے چل کر, خراسان سیستان سے چل کر ہند میں تشریف لے کر آئے. کوئی اپنا نہیں تھا, کوئی اپنا نہیں تھا. غریب نواز تنے تنہا آئے, اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر آئے. اور جب آئے نا تو گھبرائے نہیں, خوف نہ کیا, ڈرے نہیں. اس لیے کہ قرآن نے ان کی شان بیان کی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ڈرتے کسی سے نہیں, کسی سے نہیں. سرکار غریب نواز آئے نا تو آنے کے بعد یہ نہیں کہا, کسی سے پوچھا نہیں کہ تبلیغ کیسے کرنا, نہیں, بلکہ مصطفیٰ کے دین کو پھیلانا شروع کر. خط لکھا, خط بھیجا رائے پتورا کے دربار میں, جس کو پرتھویراج چوہان کہتے ہیں, بھیجا کہ جاؤ یہ پیغام لے کے جاؤ معین الدین کا. خادم لے کر گیا. رائے پتورا نے خط کو پڑھا, بے ادبی کی, نازیبہ کلمات بولے. خادم نے آ کے حضرت سرکار غریب نواز کو بتایا کہ حضور اس نے آپ کے خط کی توہین کی, آپ کی شان میں بے ادبی کے کلمات بولے. میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ پھر جاؤ, رائے پتورا کو ہم نے اسلامی لشکر کے ہاتھ زندہ گرفتار کروا دیا. اور تاریخ گواہ ہے, شہاب الدین محمد غوری غزنی سے آیا تھا, غریب نواز کے آنے سے پہلے بھی آیا, لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا, نقصان اٹھا کر گیا. لیکن جب غریب نواز نے بلایا تو پھر رب نے غوری کو یہ شان عطا فرمائی کہ فاتح ہندوستان بنا دیا, فاتح ہندوستان بنا دیا. اور پھر محمد غوری شہاب الدین نے اس کو زندہ گرفتار کیا, اہل ایمان کے ہاتھوں وہ مارا گیا. اور پھر پورے ہند میں اسلام کا بول بالا ہوا, پورے ہند میں اسلام کا بول بالا ہوا. اور پھر کیا ہوا, کسی نے پھر جو ہے نا جذب مستی میں کہا کہ آپ کے نہ آنے سے ہند میں اندھیرا تھا, روشنی ہے گھر گھر میں آپ ہی کے آنے سے. تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے کسی سے نہیں تھے, گھبراتے کسی سے نہیں تھے. اے آج میری قوم کے نوجوانوں,
तुम्हें भी अपने अंदर वही जज्बा पैदा करना है। आज ये हमारी कौम हटान और घटान और झटान जाने क्या क्या देखने के चक्कर में बर्बाद है। हाँ, इनसे कहा जाए कि आओ दीन की तरफ, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे इनसे जो है ना इनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। बिल्कुल साफ सुथरा, साफ, कुछ भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा। लिहाजा प्यारे, अपने अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ लेकर आओ। तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह के महबूब तरीन बंदे होते हैं, उनको कोई खौफ नहीं होता। अब देखो, गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान में आए, अकेले थे, तरह थे, कोई फौज नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह का खौफ दिल में लेकर आए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गरीब नवाज का खौफ ऐसे डाला लोगों के दिल में कि आपके दरबार में जो आया वो आपका गर्विदा हो गया, आपका दीवाना, आपका मस्ताना हो गया। एक लड़का, नौजवान लड़का बाहर पढ़ता था, अजमेर के बाहर, तो वो आया ना पढ़ाई करके, तो उसका गुजर गरीब नवाज के कुटिया, गरीब नवाज के खाइमे के पास से हुआ। जब हुआ तो देखा वक्त था असर और मगरिब के दरमियान का। काहे का वक्त था? असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था। गरीब नवाज सरकार अपने हुजरे मुबारका में आराम फरमा थे। उसका गुजर हुआ तो देखा कि हुजरे से रोने की आवाज आ रही। अल्लाहु अकबर। उस लड़के ने कहा कि ये कुटिया कैसी, ये गुजरा कैसा? असल झाँक के देखा तो बड़ा नूरानी चेहरे वाला, चमकता दमकता चांद जैसी सूरत वाला मौजूद है, और आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे हैं। और फिर क्यों ना चमकता दमकता हो यार। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने तो बड़ी प्यारी बात कही थी, या हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। गरीब नवाज अपने हुजरे मुबारका में बैठे रो रहे हैं। नौजवान ने देखा ना तो उसके दिल पे असर किया ये रोना। देखिए मेरे गरीब नवाज ने तबलीग कैसे की है दीन की, दीन फैलाया कैसे है, उसके दिल पे असर किया ना। तो वो चला गया, अपनी माँ से पूछा कि अम्मा अम्मा ये कुटिया किसकी है, ये कमरा किसका है, मुझे बताया जाए। माँ कहती है कि ये बाबा लोग हैं, परदेसी मुसाफिर हैं, फकीर लोग हैं। अल्लाहु अकबर। तो वो बच्चा कहता है कि अम्मा, तो वो रो क्यों रहा है, वो रो क्यों रहा है? अम्मा भी बड़ी सादा दिल थी, कहती है जा बेटा उसी से पूछ ले क्यों रो रहा है। आया नौजवान गरीब नवाज की बारगाह में, कहा कि हजरत बाबा मुझे बताओ तो सही क्यों रोते हो। गरीब नवाज फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये राज है राज, और राज हर किसी को नहीं बताया जाता। अगर तुझे जानना है तो 3 दिन तू मेरी सोहबत में रह। क्या फरमाया? 3 दिन मेरी सोहबत में रह। गरीब नवाज से वो लड़का कहता है कि हुजूर बाबा मुझे मंजूर है, मैं 3 दिन आपकी सोहबत में रहूंगा। क्योंकि असर बहुत किया था ना सरकार गरीब नवाज का रोना। और फिर सरकार गरीब नवाज ने फरमाया ये राज है, हर किसी को नहीं बताया जाता। अल्लाहु अकबर। बच्चे ने मान लिया 3 दिन का रहना। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पास उसको रखे हैं। सुबह सरकार के साथ रहता है, दोपहर सरकार के साथ, रात सरकार के साथ। 3 दिन जब गुजरे ना तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि बेटा अब तू घर जा, अब तू घर जा और कल मेरे पास आना, मैं तुझे बताऊंगा कि क्या राज है, क्या वजह है। नौजवान दरबार गरीब नवाज से उठाना और आके अपने घर पे आ गया। घर पे आया ना तो रात में जब लेटा ना, लेटने से पहले माँ ने कहा बेटा खाना खा। तो लड़का कहता है माँ भूख नहीं है, जी नहीं करता खाने का। अम्मा कहती थोड़ा खा ले। लड़का कहता है कि नहीं, दिल नहीं करता। पूरा दिन उसने जो सुबह सरकार की बारगाह से आया था पूरा दिन भूखा रह के गुजार दी। शाम को भी खाना कुछ नहीं खाया, चारपाई पे लेट गया, बिस्तर पे लेट गया। लेटने के बाद करवटें बदलता रहा, कभी इस करवट बदलता है, कभी उस करवट बदलता है। पूरी रात जागते हुए करवटें बदल बदल के उसने गुजार दी। बेचैनी और बेकरारी के आलम में पूरी रात गुजारी। सुबह उठा, पहुंचा गरीब नवाज की बारगाह में, कहा कि हुजूर बाबा दिन भी गुजारा, रात भी गुजारी। सरकार फरमाते हैं कि कैसा गुजरा, दिन और रात कैसे गुजरे? वो नौजवान बच्चा कहता है कि बाबा
बड़े बेकरार हो। तुम्हारे 3 दिन के साथ ने मुझे ऐसा दीवाना बना दिया कि तुम्हारा एक लम्हे की भी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। हर वक्त तुम्हारी याद सताती रही, हर वक्त तुम्हारा तुमसे मिलना मुझे तड़पाता रहा, हर वक्त मैं तड़पता रहा कि जल्दी ये दिन गुजरे, मैं आपके पास आऊं। गरीब नवाज फरमाते हैं कि बेटा सुन, तू 3 दिन मेरे साथ रहा तो तेरा मेरे साथ इस कदर मोहब्बत का रिश्ता जुड़ गया कि तुझे 3 दिन की मेरे साथ रहने का असरात ये नुमाया हुए कि तू मुझसे एक पल दूर रहना गवारा नहीं करता। और मैं तो अपने मुर्शिद के साथ 20 साल रहा हूँ, अपने मुर्शिद के साथ सफर पर रहा, हजर में रहा, खिदमत की मैंने, उनके बिस्तर अपने सर पे उठा के घूमा हूँ। मैं अपने मुर्शिद की याद में रोया करता हूँ। जब उसने कहा कि हुजूर, जब आप अपने मुर्शिद से इस कदर मोहब्बत करते हैं तो फिर आप अपने जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उससे किस कदर मोहब्बत करते होंगे। और मैं आपकी सोहबत में आया तो फिर मेरे दिल में आपकी इतनी मोहब्बत आ गई, तो ताखीर कैसे करते हो? मुझे कलमा पढ़ाओ, अपना मुरीद बनाओ। गरीब नवाज ने तबलीग फरमाई, तबलीग, लोगों को नीचे से उठा के सीनों से लगाया, जिनकी कोई इज्जतें नहीं थी, मेरे गरीब नवाज ने उनको इज्जतें अता फरमाई। गरीब नवाज का एहसान मानो कि हिंद में रहते हो, ये हिंद जागीर है, खाजाए खाजगाह सरकार गरीब नवाज की, ये हिंद मिल्कियत है शहनशाह हिंद की, ये हिंद सरमाया है हजरते सरकारे गरीब नवाज का। लिहाजा प्यारे, इस हिंद में रहते हो तो फिर मोइनुद्दीन की मोहब्बत को अपने दिल में बसा के रहो। इस हिंद में रहना है तो मोइनुद्दीन से प्यार करके रहो। इसलिए कि मोटी सी मिसाल है यार, अगर कोई बंदा हुकूमत का बागी हो जाए तो हुकूमत उसको अपने मुल्क में बर्दाश्त न करे, हुकूमत उस पर जाने कौन कौन सी धाराएं लगा दे, कौन कौन से मुकदमे ठोक दे। तो प्यारे, जब हुकूमत का बागी उसके मुल्क में नहीं रह सकता तो ये मुल्क मोइनुद्दीन का है, तो मोइनुद्दीन के बागी को यहाँ रहने का हक है? नहीं है। लिहाजा अगर हिंद में रहना है तो गरीब नवाज का एहसान मानना होगा, एहसान मानना होगा। और देखो अजीजो, गरीब नवाज सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है ना। आज हम और आप लोग जो है ना, दीन का काम कम करते हैं, दीन का नुकसान ज्यादा करते हैं। हकीकत बात है, सही बता रहे हैं हम आपको। हाँ, दीन का काम कम करते हैं, नुकसान ज्यादा करते हैं। अगर कोई 4 दिन नमाज पढ़ने आने लगता है तो उसके ऊपर हम जो है ना पॉइंट कसने लगते हैं, पॉइंट कसने लगते हैं, उसको हम दूर कर देते हैं, उसमें आयब निकालने लगते हैं। उसकी इस्लाह करना हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि उसको जलील करने लगते हैं। तो ये दीन का काम नहीं हो रहा, दीन का नुकसान हो रहा है। लोग इससे जुड़ने के बजाय कट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। अपनी अंदर जो है ना आजिज़ी और इनकिसारी लेकर आए। हर आदमी अपने अंदर जो है ना ज़ब्त और बर्दाश्त करने का मलिका पैदा करे, है ना। दीन के लिए मियाँ बड़ी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। जैसे पकी पकाई खीर मिल गई है ना, हाँ पकी पकाई, तो इसीलिए इसकी कदर नहीं हो रही है। जरा खीर पका के देखो तब पता चलता है कितनी मेहनत पड़ती है। हाँ समझे, खीर बना के देखो तब पता चलता है जो पकी पकाई मिल नहीं गई है। इसलिए हम इसका वक़ार और इसकी अहमियत नहीं समझ रहे। याद रखो प्यारे, ये इस्लाम वो चीज है, ये वो चीज है कि जिसको मोइनुद्दीन हिंद में लेकर आए। पता है क्यों लेकर आए? कहीं और भी जा सकते थे, कहीं और भी जा सकते थे, किसी और मुल्क को भी अपना मस्कन बना सकते थे। हिंद क्यों लेके आए? हिंद इसलिए लेके आए कि हिंद मेरे मुस्तफा को पसंद है। हिंद में भेजा भी मुस्तफा ने गरीब नवाज को है। प्यारे, हमें मुस्तफा पसंद करे और हम मुस्तफा के तरीके को ना पसंद करें तो फिर ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। मुस्तफा हमें पसंद करे, हमारी खैर खाही चाहे और हम उनके तरीके से बगावत करें, उनके तरीके से जंग करें, उनके तरीके को पीठ के पीछे फेंक दें। आज हमारे चेहरे देखो अंग्रेजों जैसे, वदाकता लिबास हमारा यहूदियों नसरानियों जैसा। आज हमारी शादियां देखो तो यार
कुफ्फार और मुशरिकीन भी ऐसी शादियां नहीं करते जो आज मुसलमान कर रहा है। बात खरी है, बुरी लगे तो लगती रहे, लेकिन बात सही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, मौलाना तनवीर। हमारा चाल चलन, हमारा तौर तरीका कुछ भी गरीब नवाज से मिलता जुलता नहीं है। और गरीब नवाज जो तौर और तरीका लेकर आए थे, हमने आज उसको छोड़ा है, तो आज हम पस्तियों की तरफ चले जा रहे हैं तेजी के साथ। इकबाल ने कहा था, सिमते मगरिब जो जाओगे तो गुरूब हो जाओगे, डूबता सूरज हर रोज ये ऐलान करता सदा देता है। समझे? अगर कल्चर अपना नहीं सुधारोगे, तरीका अपना नहीं बदलोगे, तौर तरीका इस्लामी नहीं अपनाओगे, तो फिर धीरे धीरे सफाए हस्ती से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दिया जाए। समझे? इसलिए बैठे हैं हजरत, पूछें इनसे, पूछे आपके साहब किबला से, है ना, उलमा से पूछें। स्पेन एक मुल्क है, पूरा मुल्क इस्लामिक कंट्री हुआ था, वो पूरा मुल्क इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक मुल्क था, लेकिन आज वो इस्लामी मुल्क नहीं है, बल्कि उस पर यहूदियों का कब्जा है। फिलिस्तीन हमारा था, बैतुल मुक़द्दस जहां पर है वो हमारा किबला, हमारी जाने उस पे कुर्बान, इसलिए कि मेरे नबी ने 17 महीने उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ी है। आज वो यहूदियों के कब्जे में क्यों? क्योंकि हमने अपने तरीके को छोड़ा। आज बाबरी हमसे गई, क्यों? इसलिए कि हमने अपने तरीके को छोड़ा। अगर हम सरकार गरीब नवाज के तरीके, लाए हुए तरीके पे मजबूती से कायम रहते, तो आज सब कुछ हमारे पास होता। इसलिए सब कुछ हमसे जा रहा है। इसलिए अगर बेदार नहीं होगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक न होगी। दास्तानों में अपने अंदर जज्बा और बेदारी पैदा करें, है ना। और इकबाल ने कहा था, ये फाका कश्त मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इनके जिस्म से निकाल लो। सरकार की मोहब्बत निकाली जा रही है और जो है ना पठान की मोहब्बत डाली जा रही है। इसलिए आज देखो कितने लोग बोले मेरे मुस्तफा की शान में बेदबिया की गई, सूडान में कुरान मुकद्दसा जलाया गया, कितने आए रोडों पर, कितने लोगों ने मुजाहिरा किया, कितने अपने जज्बात जाहिर किए गुस्से के। नहीं, लेकिन ये कौम तो जो है ना वो नच गई है और रंडियों और जो है ना पेशावर लोगों के पीछे भाग रही है। याद रखो, अगर मुस्तफा के तरीके को छोड़ोगे तो तबाह हो जाओगे। इकबाल के इस बात पर अपनी बात को खत्म करके कहता हूं कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे, जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। इसलिए अपने आप को मुस्तफा से जोड़ो। अगर मुस्तफा से जोड़ दोगे तो फिर तरक्कियां पाओगे, इज्जतें पाओगे, शानें पाओगे, अज़मतें पाओगे। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदके में हम सबको सही माना में अपना खौफ अता फरमाए, अपना फरमाए और अपने महबूब बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।